सोरठ महला तीजा। घर पहला तेत की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो। तुर तू रखदा आया। प्रहलाद जन तुद रख ले हर जियो। हर नाकश मार बचाया। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो। तुर तू रखदा आया। प्रहलाद जन तुद रख ले हर जियो। हर नाकश मार बचाया। गुरमुखां नो प्रतीत है हर जियो। मन मुख भरम भुलाया। हर जी एह तेरी ही वडियाई। भगतां की पैज रख तू स्वामी। भगत तेरी शरणाई। हर जियो यही तेरी वडियाई। भगतां की पैज रख तू स्वामी। भगत तेरी शरणाई रहा। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरु सारी सत संगत जी बड़े ही वड्डियां भागां वाले हैं। सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर जुड़ बैठ के सतगुरां दी इलाही बाणी नूं सरवण करके प्यार वालिओ जीवन दे कुछ कुछ जिहड़े पल ने तिन्हां नूं सफला बनाउण दा यतन कर रहे सां। आओ कुछ समय के लिए गुरमत विचारां दे नाल जुड़ना करिए। विचारां दी आरंभता तो पहला मन दीआं बिरतियां नूं करो इकागर। सतगुरां दे चरनां दे विच हाज़री लवाओ। दोए कर जोड़ गुरफती दे नाल सांझ पाओ। बड़े ही प्यार दे नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अमृत वेले तो इस पावन स्थान उपरों बख्शिश हुई पावन हुक्मनामा साहिब सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी के मुखारबिंद तो उचारण किया होया सोरठ राग के अंदर धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन पवित्र अंग 637 ਅਤੇ 38 पर सुभायमन है। प्यार वालिओ सतगुरां दी अपार रहमत बख्शिश हुई जो अज पावन हुक्मनामे की बख्शिश हुई। सतगुरां ने
इस शब्द के अंदर उस परमात्मा की भगती करने वाले, उस परमात्मा का सिमरन करने वाले, नाम जपने वाले, जो रब्बी रूहां ने, जिन्हों असी ब्रह्म ज्ञानी भगत संत साधु फकीर अनेका नाम दे के निवाजते हाँ। सतगुरां ने कृपा की कि वह परमात्मा, वो अकाल पुरख वाहिगुरु अपने सिमरन करने वालियां दी पैज किवें रखदा है। वैसे तो प्यार वालियो, ये जिन्ना भी संसार है, जिन्ना भी जगत है, ये सब जगत की रक्षा करने वाला वो परमात्मा अकाल पुरख है। क्योंकि जिस परमात्मा ने सानू इस संसार दिता, संसार दे अंदर भेजिया, सानू ये मनुखा शरीर दिता है, ते उन्हें फिर इस शरीर की रक्षा करने के लिए, फिर इस संसार के अंदर विचरण के लिए, इस शरीर का पालन पोषण करने के लिए खुराक का भी प्रबंध किया है। ते पर सतगुरु पातशाह जी कृपा करते हैं, कहते वो परमात्मा के उत्ते भरोसा उन्हां मनुखां दा वजदा है जिहड़े गुरु की शरण दे विच आए, गुरु की मत नूं धारण किया, जिन्हां ने गुरु के उपदेश नूं कमाया। वैसे तो प्यार वालियो, जदों संसार की गल करते हैं, इस संसार के अंदर हरेक जिहड़ा मनुख ये गल आखदा, मैं रब की भगती करदा वां। कोई भी अपने आप को माड़ा नहीं आखेगा, भावें माड़े तो माड़े कुकर्म करता होवे, भावें चोर ही क्यों ना होवे। हुण चोरी करने वाले नूं पुछया जाए तू भाई चोर है, वो कदे मन्नेगा? कदे। पर सतगुरां ने कुछ उदाहरण दित्तियां, समझौना किया भी अपने आप नूं हरेक मनुख ते भगत कहाउंदा है। इस दुनिया के अंदर अनेका लोग इहो जिहे होए जिन्हां ने अपने आप को भगत भी कहाया। ते मैं अपने विचार एक कवि के निके जे बोला तो आरंभ करांगा। शाह मुहम्मद कवि होया, विद्वान होया, उन्हें एक गल बड़ी प्यारी आखी, कहते ये जग सरां है मुसाफरां दी, इत्थे जोर वाले कई आए गए, नमरून परमून शहदाद जे, दावे बन खुदा कहाए गए, अकबर शाह जी विच आए दिल्ली, वांग फेरियां वनजारियां पाए गए। कहते इस दुनिया के अंदर जोर वाले, अपना जोर अजमाइश करने वाले बड़े बंदे आए। सिकंदर वर्गे जिहड़े सन, जिन्हां ने यह दावा किया सी, ये गल आखदे सन, असी ये जिन्ना भी जगत है इस संसार नूं जित के जावांगे। पर जदों अंतला समा आया ते उन्हां नूं भी संसार दे उत्तों जाना पिया, ते कवि आखदा वो भी चले गए जो दुनिया के वाली थे, सिकंदर जब गया दोनों हाथ खाली थे। कहते जदों सिकंदर नूं इस संसार दे उत्तों ज़्यादा पिया, दावे करने वाले जिहड़े अपने आप नूं खुदा दा रूप भी कहाए, जिहड़े ये गल आखदे सन कि मैं खुदा दा रूप हाँ। सतगुरां ने अज उदाहरण दिती एक भगत दी, प्रहलाद दी। ये भगत प्रहलाद दा जिस दे घर जन्म हुंदा है हरनाकश। ये हरनाकश बड़ा ही जबर करने वाला, जुल्म करने वाला, इन्हें इथों तक अपने राज दे विच अपने लोगों नूं ये गल आख दिती सी, कोई भी अपनी जुबान दे उत्तों रब दा नाम नहीं लवेगा। तुहाडा जिहड़ा रब मैं हाँ, जिहड़ा भी जपिया करेगा हरनाकश 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 जपिया करेगा, मेरे नाम नूं जपिया करेगा। पर इहदे घर जदों प्रहलाद दा जन्म होया, प्रहलाद उपासक है, परमात्मा दा रब दा सिमरन करने वाला।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਮਨੁੱਖ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਓ, ਧੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧ ਰੱਖ ਲਈ, ਹਰ ਜੀਓ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਾਰ ਬਚਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਮਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਹੋਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੈਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਪੈਜ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਆ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ, ਜਪ ਤਪ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੀਤ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬੜਾ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਪਣਾਏ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਿਹਰਬਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ 1663 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ 1563 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ
ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੋਹ ਹਲਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਪਣਾਏ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਖਡਾਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਧਨ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਬਸ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਲਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਦੇਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਬੁੱਲ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਚੁੰਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਡਾਵੀ ਸੀ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਇਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਯਤਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਰਾ ਸੀ, ਸਪੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਸ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਚਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੱਪ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੰਘੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਜਾ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ, ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਆਖੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਪੇਰੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਲਿਆ, ਫਨੀਅਰ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਖਡਾਵੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਡਾਵੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰੀ, ਇਹ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਖਡਾਵੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਧਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖਿਡਾਵੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਬਾਲਕ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪ ਉਹ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਬਾਲਕ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦਿਆਂ ਸਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਵਾ ਸੀ, ਇਸ ਖਿਡਾਵੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਬ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਵੇ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਕੋ ਰੱਖ ਤੇ ਆਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ, ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ, ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜੁਰਤ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੀ ਜੁਰਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੱਜਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਆਏ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੋ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਆਏ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਤਾਕੋ ਤੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ, ਜਾਕੋ ਓੜ ਤੁਹਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ, ਆਨੰਦ ਕਰੈ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਹਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਹਰੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਰੈ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਆ, ਸੰਤੋ ਸੁਖ ਹੋਆ ਸਭ ਥਾਈ। ਬਸ ਫਿਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸੁਖ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਉਧਰ ਹੀ ਸੁਖ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ,
दुख रोग का डेरा भन्ना। कहते हुण परमेश्वर ने एक इहो जिहा बन ला दिता, इहो जिहा कवाड़ ला दिता है भी इस शरीर के अंदर ये विकार दाखल ही नहीं होंदे। हुण दरवाजा रखिया हुंदा मकान के अंदर, आ दरबार साहिब के अंदर दाखल होना है, आले दुआले कंधां ने भी एक दरवाजा एंटर होने लई, ये दरवाजे नूं बंद कर दईए तो कोई भी दरबार साहिब के अंदर दाखल नहीं हो सकता। दाखल होने के लिए दरवाजा खुला है। तो इदां ही आखदे ने, कहंदे भी सतगुरां ने किरपा कीती, ये शरीर है तो इस शरीर के भी कुछ दरवाजे ने, ये साडियां अखां ने, ये साडे जिहड़े कन ने, ये जुबान है, ये साडी रसना है, ये साडे हत्थ ने, ये पैर ने, सब दरवाजे ने। इन्हां अखां दे नाल जदों मनुख माड़ा वेखदा मन दे विच विचार पैदा हुंदे ने, ते जदों कन्नां दे नाल माड़ा सुणदा मन दे विच विकार पैदा हुंदे ने। इस रसना दे नाल जदों ओह माड़ा बोलदा मन दे विच विकार पैदा हुंदे ने। ते सतगुरां ने किरपा कीती, कहंदे परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा भन्ना। कहंदे हुण रब ने इन्हां दरवाजियां दे जिहड़े कवाड़ ही बंद करके दे दिते, रख दिते। हुण ओह मनुख इन्हां अखां दे नाल माड़ा नहीं वेखदा, इन्हां कन्नां दे नाल माड़ा सुनना पसंद नहीं करदा, इस जीभ दे नाल माड़ा बोलना पसंद नहीं करदा। क्यों? हुण ते केवल दरवाजा ला दिता, कवाड़ ला दिता, बन हिला के इहो जिहा रख दिता भी बंदे दे मन दे विच दुख ही नहीं हुंदे। ते सतगुरु पातशाह जी कृपा करदे आखण लगे, भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, धुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख ले, हर जियो हर नक शुमार पचाया। गुरमुखां नूं प्रतीत है हर जियो, मनमुख परम भुलाया। कहंदे बस जिहड़े गुरमुख जन हुंदे ने, गुरु दे हुक्म दे अंदर चलण वाले, गुरु दे भाणे दे अंदर चलण वाले, कहंदे उन्हां नूं गुरु दे उत्ते भरोसा हुंदा है, वो परमात्मा दे उत्ते भरोसा करदे ने, ते भरोसे करके ये गल आखदे ने जो कुछ करन वाला वो परमात्मा आप ही है। ते मनमुख भरम भुलाया, कहंदे जिहड़े मन दे पिछे चलण वाले ने, अपने मन दे पिछे, कहंदे बस वो सारी जिंदगी जिहड़े खुआर हुंदे रहिंदे ने। हर जी ए तेरी वडियाई, भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी शरणाई। सतगुरु पातशाह जी कृपा करदे, कहंदे यही उस परमात्मा की वडियाई है, शोभा है भी भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी शरणाई। जिहड़े परमात्मा दे भगत ने, परमात्मा दे उपासक ने, परमात्मा नूं सिमरन वाले ने, वो प्यार वाले सदा उहदी शरण दे विच टिके रहिंदे ने। ते फिर वो परमात्मा भी एक इहो जिहा है, वो फिर अपने भगतां दी पैज भी रखदा है। सो प्यार वाले कोशिश करिए, सतगुरु पातशाह जी कृपा करन, असी भी गुरु के दर ते टिके रहिए, गुरु की शरण दे विच आइए। प्यार वाले जिथे चल के असी आप ही हुंदे आ, उहदे नाल नाल कोशिश करिए अपने परिवार नूं, अपने बच्चों नूं भी लैके आइए, तां जो गुरु के उपदेश नूं अपनी जिंदगी के अंदर कमा सकीए। खुद गुरबाणी नूं पढ़िए, गुरबाणी नूं विचारिए, जेकर नहीं पढ़ सकते तो गुरबाणी नूं सुनिए, तां जो साडा भी संसार उत्ते आया होया जिहड़ा जीवन है सफला हो सके। समय की समाप्ति, विचारां की समाप्ति। बुलाओ जी फतेह। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।